सद्गुरुदेव श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी गुरु महाराज श्रीचरण कमल दीन दास यथायोग्य प्रणति ज्ञापन एवं सुधी सज्जन समस्त जन्माष्टमी पवित्र अवसर में अमृत दर्शन तरफ बार बार अभिनंदन स्वागत। आमे माने जन्माष्टमी एवं नंदोत्सव पालन करुछंती समस्ते उत्सव मुखर आमे माने होई पड़िसंती। भगवान किभଳି भावरे जन्म नेबे से अपेक्षा आमे समस्त अछंती एवं तांकर जन्मदिन को आमे अत्यंत आनंदर सहित पालन करुछंती। सतरे तो भगवान अजन्मा किंतु सी केमिति जन्म नेले तो यह कौन सत्य ही पारे? भगवान कौन देवकींकर गर्भरु चिरी भगवान जात होते जन्म नहीं यह तो आम शुणी किंतु वास्तविक यार प्रकृत कारण कौन हो पारे? भगवान केमिति आसीथिले धराधाम को सेतबेले कौन अवस्था थिला? भगवान के रूप में आसीथिले आम आसंत चर्चा करवा से विषय। भगवान होचंती अजन्मा यह 100% सत किंतु भगवान भक्त मान को आनंद प्रदान करने सी एभली भाव लीला करती आमे भावती भगवान सतरे मनुष्य लीला करती भगवान मध्य जन्म नियंती कारण यथा देहि तथा देवी ज्ञाने जो जगन्नाथ लीला प्रकाश करुछंती आमे मध्य भावती भगवान से लीला करि पारि थांती। परंतु एठी गोटे कथा कहिबा भगवान जेतेबेले आसंती भक्त मान को आनंद देवा पाई मद भक्त विनोदार्थे करंतु विविध क्रिया वो भक्त मान को आनंद देवा पाई वो विभिन्न भाव में क्रिया करि पारे। तो से भली गोपी मान को आनंद देवा पाई आंभ मान को आनंद देवा पाई तो भगवान ए प्रकार लीला करि पारि थांती निश्चित भाव में। तो भगवान केमिति आसिले सेतबेले केमिति थिला आसु चर्चा करिवा। भगवान जेतबेले आसीछंती सेतबेले सी प्रकट हेचंती सी आम भली जन्म नहीं नांती। भगवान जन्म होची दिव्य से गीतार कहते जन्म कर्म जमे दिव्यमेव जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन ही अर्जुन मोर जन्म होची दिव्य मोर कर्म होची दिव्य। आमे जो सब काम करुछंती सेगुडा काम बा कर्म किंतु भगवान जो खाइबे पीबे बसिबे जीवा आसवा करेंगे यह हूँ गोटे लीला। तेणु यह हूँ दिव्यता थाए लीला साधारण तो न थाए दिव्यता थाए निश्चित भाव में। तो भगवान जिते ये जन्म नौ ना से प्रकट होकर आसुँच प्रकट कृपाला दीन दयाला जो भाई से प्रकट होकर आसुँच तो से भाई प्रकट जिते हेले से भागवत में कहते 10 स्कंदे कहते ना तमद्भूत बालकम मुजे क्षण चतुर्भुजं शंख गदयायुर्धम शिवस्य लक्ष्मण गणशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं संभ्र पयदसौभगं। भगवान जिते जन्म नहीं ना तो सेतेबेले सी पीताम्बर धारण कर किरीट कुंडल धारण कर सी कौन कर चतुर्भुज होती एवं श्रीवत्संकर श्रीवत्स ब्राह्मणर जो पदाघात पद चिन्ह तांकर पक्ष देश जो थिला से पद चिन्ह मध्य प्रभुंकर मध्य अछि। तो यही भाव में प्रभु प्रकट हेले। अच्छा आम जिते जन्म नियंती दी बोझ होगी आसीछु लंगड़ा हो जीवु तू लंगड़ा हो रे कहीं आसीछु मन किस नेबाई रे तू आसीछु लंगड़ा हो जीवु लंगड़ा बा शून्य हो कहीं तू एते लोभ करुच किंतु प्रभु जिते आसुँच से लंगड़ा होकर आस प्रभु चतुर्भुज होकर आसते आसतु पुणी जगन्नाथ दास भागवत में सुंदर भाव में कहते किभली ना प्रभु किभली थिले से कथा को से व्याख्या कर जगन्नाथ दास कहले ना कौन कहले नीलजी मुत देह कांति बलय मणि झटकंती पीतवसन कटी सोहे रूप्य कोटिए काम मोहे। सी हूँ झटकुंट नीलजीमुत सहित नील दुर्बादल पद्म पलाश नेत्र एवं मणि भली झटकुंट चिक 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 कर कंसर कारागार आलोकित हो
ବସୁଦେବ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ? ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାସିତ କିରଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଇଏ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରନ୍ତି? ଜଣେ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ତ ପ୍ରସବ କରିବାର କଥା ଥିଲା। ଇଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲେଣି? ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାହାପରେ ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି କିଭଳି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା ନା କଟି ମେଖଳା ସୁନା ସୁତା ଉତ୍ତରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇତା। କଟିରେ ଥିଲା ମେଖଳା, ଉତ୍ତରୀୟ ଥିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପଇତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଗେଟପରେ ଆସିଥିଲେ, ଫୁଲ ଗେଟପରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଉଲଗ୍ନ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍ଗଳା ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଫୁଲ ଗେଟପରେ ଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ନା କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ କଙ୍କଣ ମର୍କଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଚାରିଭୁଜ। କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ କଙ୍କଣ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସବୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛନ୍ତି। ଗଦା କମଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଅଧର ଓଷ୍ଠ ରଙ୍ଗରେ ଗଦା ଅଛନ୍ତି, କମଳ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୋଭିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ମର୍କତ ମଣି ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଲାଲ ଲାଲ ଓଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲେ, ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ରୂପ ହେଇ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ ହେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଭଗବାନ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ କିଭଳି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣ। ମୋର ରୂପ କିଭଳି ହେଇପାରେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଏତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଆସେନି, ତୁମର କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ହେଉଛ 12,000 ଦେବତା ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ। ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲ ନା ପୁଷ୍ଣି ସୁତାପା ନାମ ବହି ଜନ୍ମ ହୋଇଲ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ। ତୁମେ ପୁଷ୍ଣି ସୁତାପା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ ଏବଂ ଏହି ତପସ୍ୟା କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଅନେକ କଥା ତ ସତ କଥା ହେଉଛି ତ ଭଗବାନ ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଏମିତି ବାଲ ମୁକୁନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଇଗଲେ? ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେବକୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ରୂପ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏସବୁ ଖେଳନା ଧରିକି ଆସିଛ। ସେ ଖେଳନା ତ ମୁଁ ଦେବି ନା। ମୋର କେଉଁ ରୂପ ଦରକାର ନା ମୋର ସେଇ ରୂପ ଦରକାର ନା ଏଇ ରୂପ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ରୂପ ଦରକାର ନା। ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା, ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋର, ମୋର ଏଇ ଲବଣୀ ଚୋର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ବାଲ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ମୋର ଦରକାର। ତୁମେ ମୋତେ ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ରୂପକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ଛୋଟ ଶିଶୁ ବାଲ ଗୋପାଳ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ ନନ୍ଦ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏବଂ ବସୁଦେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମସ୍ତକରେ ବହନ କରି ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଛାପ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଧ୍ୟ ମଥୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ସେ ମାର୍ବଲରେ ସେ ଛାପ ଏଯାବତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଛାପକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନା ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରକଟ ଦିବସକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରକଟ ଲୀଳାରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସିତ କରିବା, ଆମର ଜୀବନ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ସେତେ ଉଲ୍ଲାସମୟ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ।